Bismillahirrahmanirrahim. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. عزیز طلبہ کرام اور ناظرین، گزشتہ 3 ویڈیو میں اور 3 اسباق میں ہم نے جو پڑھا تھا اس میں سب سے پہلی بات تھی کہ لفظ کسے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ لفظ کا اگر کوئی معنی ہے تو اسے موضوع کہتے ہیں، اور اگر وہ بے معنی ہے تو اسے محمد کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر وہ لفظ اگر اکیلا وہ ایک معنی بتائے تو اسے مفرد کہتے ہیں، اور اگر وہ کئی الفاظ کے ساتھ کئی معنی بتائے تو اسے مرکب کہتے ہیں. دوسرے گزشتہ کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مفرد کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی 3 قسمیں تھیں: اسم، فعل اور حرف. پھر اس کو ہم نے اردو میں اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور آج ہم اسم کی علامتیں پڑھیں گے. علامتیں اس لیے پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اردو کے اندر ہمیں علامتیں، جیسا کہ ہماری خود کی زبان ہے تو ہمیں اس کی علامتیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب عربی زبان ایسی ہے جو ہمارے لیے نئی ہے. اب نئی ہونے کے بعد اس زبان کو کیسے سمجھا جائے اور سمجھنے کے لیے اس کی حیثیت کیسے پہچانی جائے، تو علماء نحویین نے اس کی علامتیں متعین کر دی. ویسے تو اسم کی علامتیں عموماً 11 پڑھائی جاتی ہیں، جیسے الف لام کا ہونا، تنوین کا ہونا، آخر میں حرف جر کا داخل ہونا، مضاف ہونا، موصوف ہونا، مسند الیہ ہونا. اس طرح کی پوری 11 پڑھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ علامتیں ہیں جو اسم کے ساتھ ہی خاص ہیں، جیسے مستثنیٰ ہونا، فاعل ہونا، مبتدا ہونا، منصرف ہونا، غیر منصرف ہونا، معرفہ ہونا، نکرہ ہونا. یہ ساری کی ساری چیزیں اسم کے ساتھ خاص ہیں اور اسم کی علامتیں ہیں. لیکن جیسا کہ آپ میری زبان سے اصطلاحی الفاظ سن رہے ہوں گے تو اکثروں کو یہ بات نئی لگ رہی ہوگی، نئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے مستقل سبق ہوتے ہیں، مستقل اس کو سمجھایا جاتا ہے، جیسا کہ انشاءاللہ آگے اسباق میں ہر ایک کا مطلب بیان کیا جائے. تو ہم اکتفا کریں گے اسم کی علامتوں پر جو موٹی موٹی ہیں، اور اسم کی علامتیں وہ علامتیں جو بالکل واضح طور پر دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اسم ہوگا، یہ علامت یہاں پر نظر آ رہی ہے. سب سے پہلی علامت ہے جو اسم کے ساتھ خاص ہے اور دیکھتے ہی آپ اس کو پہچان سکتے ہیں، وہ ہے الف لام کا لگنا. کسی اسم کے اوپر الف لام، کسی اسم کے شروع میں الف لام زیادہ کر دینا. الف لام زیادہ کر دینا جو جیسے الف لام کی حیثیت ایسی ہے جیسے ہم کسی چیز کو الف لام اگر داخل کر دیتے ہیں تو جس طرح ہم انگریزی میں دا کا استعمال کرتے ہیں، دا بک، دا مین، دا مسجد، دا ہولی قرآن، تو اسی طرح جب ہم اسم کے ساتھ میں کسی بھی اسم کے ساتھ میں الف لام لگا دیتے ہیں تو وہ الف لام اس کو خاص کر دیتا ہے. اب اس کو ہم قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن میں جیسے میں ایک مثال آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی رکھتا ہوں اور عبارت آپ کے سامنے ہے. اس عبارت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کچھ حروف کو الف لام کو لال کیا گیا ہے. جیسے آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ الرحمن اور الرحیم سے پہلے جو الف لام لگا ہوا ہے دونوں لال رنگ کے ہیں. یہ الف لام کی شکل ہے جو استعمال ہوتی ہے. اسی طرح الحمدللہ میں الحمد میں الف لام لگا ہوا ہے. اسی طرح رب العالمین، اب یہاں پر عالمین کے عالمین سے پہلے بھی الف لام آپ دیکھ سکتے ہیں لال رنگ کیا ہوا ہے. الرحمن الرحیم دوبارہ آیا ہوا ہے، یہاں پر بھی رنگ کیا گیا ہے. مالکی یوم الدین، اب یوم الدین میں الدین کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ دین سے پہلے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے. اسی طرح آگے کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر الصراط اور المستقیم ان دونوں کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب، المغضوب کے اوپر الف لام آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ لال رنگ ہے، الف لام اسی طرح آتا ہے. اور ولا الضالین کے اوپر بھی آپ الف لام دیکھ سکتے ہیں، اسی شکل میں الف لام آتا ہے جو کسی بھی اسم کے شروع میں آ جاتا ہے، اور ہم دیکھ کر ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اسم ہے.
کیونکہ جب تک اسم فعل حرف کو ہم واضح طور پر سمجھ نہیں پائیں گے، ان کے معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو سب سے پہلی علامت اور سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اسم کے اوپر الف، اسم کے شروع میں، اوپر سے مراد یہاں پر اسم کے شروع میں الف لام لگتا ہے، جیسا کہ میں نے سورہ فاتحہ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ جس چیز پر الف لام لگ جاتا ہے وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، جیسے معرفہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک نام آتا ہے معرف باللام بھی کہتے ہیں۔ کوئی اسم ہو جس کے اوپر الف لام لگا دیا جائے تو اسے معرف باللام بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری علامت ہے تنوین۔ کسی اسم کے آخر میں، کسی لفظ کے آخر میں دو زبر، دو زیر یا دو پیش کی شکل میں جو تنوین جو چیز پائی جاتی ہے اسی کو کہتے ہیں اس پہ تنوین کا آنا۔ اور تنوین آنے سے، تنوین جب آتی ہے جیسے مثال کے طور پر کتابن، تو پھر آخر میں تنوین، اس لفظ کے آخر میں نون ساکن کی آواز پڑھی جاتی ہے، نون ساکن کی آواز زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کتاب تھی، اب کتاب کو آخر میں تنوین آپ نے لگا دی تو کتاب سے بن گئی وہ کتابن، تو ایک لفظ تنوین کی وجہ سے آخر میں تنوین، نون ساکن کی آواز کا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک دکھنے کی شکل ہے، یہ ہے سنائی دینے کی شکل، اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو بالکل اس کا فائدہ ویسا ہی ہے جیسے ہم انگریزی زبان میں این اور سم کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کتابن، ایک کتاب، کوئی کتاب، انگریزی میں کہیں گے a book، قلمن، کوئی قلم، ایک قلم، انگلش میں کہیں گے a pen، کوئی پین۔ اسی طرح تفاحن، ایک سیب، انگریزی میں کہیں گے an apple۔ فیلن، ہاتھی، ترجمہ کا انگریزی میں اگر پڑھنے ہیں تو an elephant اس کا ترجمہ کریں گے۔ اسی طرح کچھ کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، جیسے اگر ہم نے لکھا ماء پانی، ماء، تو اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں سم واٹر، سم کا ترجمہ بھی یہ تنوین کی شکل میں۔ طعامن، طعامن کھانا، کچھ کھانا، جیسے ہم کہیں گے سم فوڈ، تو یہ تنوین کے آنے پر اس کا معنی اور مطلب اپنے آپ ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی قرآن کریم سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن یہ کس طرح نظر آتی ہے۔ آپ کے سامنے ہمزہ، سورہ ہمزہ آپ کے سامنے ہے، سورہ ہمزہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں شروع ہو رہی ہے ویلن۔ اب یہاں پر ویلن کے نام کے اوپر دو پیش کی تنوین آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، دو لفظ ہیں ہمزۃ اور لمزۃ، آپ دیکھیں گے اس کو بھی لال رنگ سے کیا گیا ہے۔ ہمزۃ اور لمزۃ، ان دونوں کے اندر آپ دیکھیں گے دو زیر کی تنوین۔ اس کے بعد آگے چلیے، الذی جمع مالا وعددا، مالا، اب یہاں پہ لام، الف لام کے اوپر دو زبر کی تنوین آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں شکلیں ہو گئی۔ آگے بھی چلیں تو آگے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں انہا علیہم موصدۃ، اب یہاں پر موصدۃ ہے، یہاں پر دو پیش کی تنوین ہے۔ پھر اس کے بعد ہے فی عمد ممددۃ، تو یہاں پر دو زیر کی تنوین ہے۔ یہ قرآن کریم میں ہم کو اس طرح سمجھ میں آتی ہے، اور قرآن کریم میں کم سے کم قرآن کریم میں 14,000 سے زیادہ ایسے الفاظ ہیں جس پہ تنوین آتی ہے۔ لیکن جس پر تنوین آتی ہے تو آپ غور کریں گے کہ جب تنوین دو زبر کی آتی ہے، جب تنوین دو زبر کی آتی ہے تو اس اسم کے آخر میں الف کو زیادہ کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں مثالوں میں، جیسے وہاں پہ مثال ہے سورہ نازعات کی مثالیں ہیں، والنازعات غرقا، اب یہاں پر تنوین زیادہ کی اور ساتھ میں الف کو آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ الف آگے لکھا ہوا ہے۔ والناشطات نشطا، اب یہاں پر بھی تا کے بعد الف آگے بڑھایا ہوا لکھا ہوا ہے۔ والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ سمجھ میں آئی بات کہ جب دو زبر کی تنوین لگتی ہے تو لکھنے کے وقت میں خاص طور پر اس پہ الف زیادہ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم ناظرہ قرآن جب پڑھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جب دو زبر کی تنوین والے حرف پر آپ وقف کرتے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ اس کو الف کے ساتھ پڑھیں، جیسے والنازعات غرقا والناشطات، اگر ملا کے پڑھیں گے تو غرقا والناشطات کر دیں گے، لیکن جب یہاں پر وقف کریں گے تو والنازعات غرقا۔ سمجھ میں آئی بات کہ دو زبر کی تنوین جب لگتی ہے تو لکھنے کے وقت بھی اس میں الف زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ قاعدہ 3 جگہوں پر نہیں چلتا کہ ایسا لفظ ہو جس کے آخر میں گول تا ہو، وہاں پر بھی وہاں پر یہ قاعدہ نہیں چلتا۔ قاعدہ نہیں چلتا کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر الف زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے
ऐदा कुन्ना इज़ामन नखिरा। आप आगे इबारतों को देख सकते हैं। अब नखिरा यहाँ पर है, दो ज़बर की तनवीन है, लेकिन इसके आखिर में अलिफ ज़्यादा नहीं किया गया है। इन्न फी ज़ालिका लइबरा, लइबरतन यहाँ पर दो ज़बर की तनवीन है, लेकिन दो ज़बर की तनवीन के बाद अलिफ को ज़्यादा यहाँ पर नहीं किया गया है। इसी तरह है लम यलबसू इल्ला अशियतन, अशियतन पर भी दो ज़बर की तनवीन है, लेकिन यहाँ पर भी दो ज़बर की तनवीन के बाद अलिफ को ज़्यादा नहीं किया गया है। इसी तरह ऐसा लफ्ज़ जिसके आखिर में हमज़ा हो और हमज़ा से पहले अलिफ हो तो वहाँ पर भी अलिफ को ज़्यादा नहीं करते, जैसे जज़ाअन विफाक़न। अब जज़ाअन को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमज़ा भी है और हमज़ा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, लेकिन अलिफ को ज़्यादा नहीं किया गया है और उसके पहले अलिफ है। अहयाअन व अमवाता, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अहया के लफ्ज़ के आखिर में हमज़ा है और हमज़े के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, यहाँ पर भी अलिफ को ज़्यादा नहीं किया गया हुआ है। उसी तरह है अस्क़ीनाकुम माअन फ़ुराता, अभी मिसाल में भी देख सकते हैं कि आखिर में हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, लेकिन दो ज़बर की तनवीन होने के बावजूद यहाँ पर अलिफ का कायदा नहीं चला। तीसरी जो जगह है, यानी तीसरा वो लफ्ज़ जहाँ पर दो ज़बर की तनवीन आए आखिर में और उसके बाद अलिफ नहीं बढ़ाया जाता, वो ऐसा लफ्ज़ है कि जहाँ पर आखिर में या हो, आखिर में या हो। जैसे आपके सामने मिसाल है इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा। अब यहाँ पे है तुवा, लफ्ज़ तुवा यहाँ पर है और तुवा को आप देखेंगे आखिर में या है, जिसको इस्तिलाही लफ्ज़ में या मकसूरा कहते हैं। तो यहाँ पर भी जब तनवीन आती है तो यहाँ पर भी दो ज़बर की तनवीन आएगी, लेकिन अलिफ ज़्यादा नहीं। आखिरी मिसाल है अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लफ्ज़ सुदा आखिर में है और उसके आखिर में या है और उसके ऊपर आप दो ज़बर की तनवीन भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अलिफ को ज़्यादा नहीं किया गया है। तो समझ में आई बात कि जब दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश की तनवीन आएगी तो वहाँ पर अगर अलिफ की तनवीन है तो वहाँ पर अलिफ ज़्यादा करेंगे, सिवाय तीन जगहों पर कि अगर आखिर में लफ्ज़ आखिर में गोलता हो, या ये कि आखिर में हमज़ा हो और उससे पहले अलिफ हो, और तीसरी जगह आखिर में या हो। तो अगर यहाँ पर इन तीन जगह पर अगर दो ज़बर की तनवीन आती है तो अलिफ को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो अलामतें बयान की गई हैं कि जो ज़ाहिरी तौर पर हैं और इसमें की बड़ी अलामतों में से है, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये दोनों अलामतें आपस में ज़िद हैं। ज़िद का मतलब ये है कि जब किसी इसम पर अलिफ लाम आएगा उस पर तनवीन नहीं आएगी, और जिस पर तनवीन आएगी उस पर अलिफ लाम नहीं आएगा। जैसे अल किताबुन, इस तरह कहना गलत होगा, किताबुन या अल किताबु, या तो अलिफ लाम आएगा या तो तनवीन आएगी, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तीसरी जो अलामत है जो देखकर ही समझ में आ जाती है और उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप देख लेंगे और देख कर ही पहचान कर लेंगे, वो है गोल ता का इसम के आखिर में लगना। जैसे हम आप मिसाल के तौर पर आपके सामने फिर सूरह हुमज़ा को रखते हैं। आप सूरह हुमज़ा को देखिए कि सूरह हुमज़ा में कई जगह पर गोलता बनी हुई है। शुरू में है हुमज़तिन लुमज़तिन, ये गोलता लगी हुई है। आप ये देख कर ही बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों इसम है। आगे चलते हैं, आगे है मल हुतमा, उससे पहले कल्ला लयुबदन्ना फिल हुतमा, यहाँ पर भी आखिर में गोलता है, मल हुतमा पे गोलता लगी हुई है। मुक़दा, अब आगे भी यहाँ पर भी गोलता आप देख सकते हैं। अलल अफ़ीदा, यहाँ पर भी अफ़ीदा में गोलता लगी हुई है। अल इन्हा अलैहिम मुसदा, अब वहाँ पर भी गोलता है। अमदिम मुमद्ददातिन, आप देख रहे हैं जहाँ गोलता आपको दिख रही है, तो जिस तरह अलिफ लाम दिख जाता है और तनवीन दिख जाती है और गोलता दिख रही है, और आप देखते ही समझ सकते हैं कि ये इसम ही होगा। इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो मफ़हूमी एतबार से उसका मतलब मानी समझना होता है। जैसा कि हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि इस किताब को बुनियाद बनाया जाता है और इस किताब को नहव की बुनियाद के तौर पर तस्लीम किया जाता है, लिहाजा इसको खूब रटा जाता है। रटना मकसूद नहीं है, वो कवायदों का इस्तेज़ार ज़रूरी है कि जितना रटेंगे जितना पढ़ेंगे उतना दिमागों में हमारी वो चीज़ें रासिक होंगी, मजबूत बैठ जाएंगी। लेकिन साथ साथ में उसका समझना बहुत ज़रूरी है, तो समझते भी रहेंगे लेकिन साथ में रटते भी रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इन सबकों को लिख भी रहे होंगे। तो ये आपकी तीन चीज़ें हुई आज की अलामतें इसमें की तौर पर, बुनियादी तौर पर इसमें की तीन अलामतें हुई कि शुरू में अलिफ लाम हो, किसी इसमें के आखिर में या तो तनवीन आए, और फिर तनवीन के आपने अलग अलग चीज़ें पढ़ी कि तनवीन की शक्लें किस तरह आती हैं।
तीसरी चीज़ किसी इसम के आखिर में गोलता हो। ये 3 अलामतें ऐसी ज़ाहिर और बाहिर हैं कि आप देखते ही फैसला कर देंगे कि ये इसम, ये लफ्ज़ इसम है। इसके बाद हम चलते हैं, ये तो हमारा सबक समझाने के एतबार से था, हमने जो चीज़ें आपको समझाना चाहिए थी या सोचा कि समझाना चाहिए, फ़ायदे की चीज़ें होंगी, उसको आपको हमने समझा दी। अब जो हमें सबक के तौर पर याद करना है, जो रटना है, जो हमें, तो उसको हम आपके सामने पेश करते हैं। जैसा कि हमने सबक नंबर 1 भी रखा, सबक नंबर 2 भी रखा, अब हम आपके सामने रखते हैं सबक नंबर 3। सबक नंबर 3 उसको मैं आपके सामने मैंने रख दिया है, आप देख सकते हैं। उसको उसी अंदाज में मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आप उसको उसी अंदाज में पढ़ने की कोशिश करें। सबक नंबर 2, इसम की अलामतें। इसम को पहचानने के लिए कुछ अलामतें हैं जो इसम के साथ ख़ास हैं। जैसे इसम के शुरू में अलिफ लाम हो, मसलन अल मस्जिदु, अल किताबु, अल कलम। और एक बात आप मैं इसमें बताते चलूँ कि जब आप कोई भी लफ्ज़ पढ़ें तो लफ्ज़ पढ़ने में उसकी ज़बर ज़ेर पेश को बिल्कुल वाज़ेह कर पढ़ने की कोशिश करें। आराम से पढ़ें, रुक रुक कर पढ़ें, क्योंकि ज़बर ज़ेर के बदलने से ही अरबी ज़बान में बहुत सारे अल्फाज के मानी बदल जाते हैं। मैं दोबारा इसम की अलामत पढ़ता हूँ। इसम को पहचानने के लिए कुछ अलामतें हैं जो इसम के साथ ही ख़ास हैं। जैसे इसम के शुरू में अलिफ लाम हो, मसलन अल मस्जिदु, अल किताबु, अल कलम, या इसम के आखिर में तनवीन हो। दोबारा पढ़ता हूँ, या इसम के आखिर में तनवीन हो, मस्जिदुन, किताबुन, कलमुन। आप देख सकते हैं कि ऊपर भी वही मिसाल है, नीचे भी वही मिसालें हैं, लेकिन ऊपर अलिफ लाम आप देख सकते हैं और नीचे आप वही मिसालों को तनवीन के साथ देख रहे हैं, लेकिन जिस पर अलिफ लाम है उस पर तनवीन नहीं और जिस पर तनवीन है उस पर अलिफ लाम नहीं। तीसरी अलामत जो बिल्कुल जाहिर है वो है या इसम के आखिर में गोलता हो, जैसे कलिमतुन, मदरसतुन, शजरतुन। आप देख कर ही समझ सकते हैं कि इसमें गोलता लगी हुई है और आंख बंद कर आप उसको इसम के खाने में डाल सकते हैं। दोबारा देखिए, मैं पढ़ता हूँ, इसम की अलामतें। इसम को पहचानने के लिए कुछ अलामतें हैं जो इसम के साथ ही खास हैं। जैसे इसम के शुरू में अलिफ लाम हो, मसलन अल मस्जिदु, अल किताबु, अल कलम, या इसम के आखिर में तनवीन हो, जैसे मस्जिदुन, किताबुन, कलम, या इसम के आखिर में गोलता हो, जैसे कलिमतुन, मदरसतुन, शजरतुन वगैरह। अब होमवर्क के तौर पर ये कुछ मिसालें आपके सामने रख दी हैं। आपको बस इतना लिखना है। कम अगर आप वीडियो देख रहे हैं और होमवर्क के तौर पर लिखना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। ये मिसालें आपके सामने लिखी हुई हैं। अब इस जो मिसाल अल मस्जिदु, अल वरक़ु, अल जिस्मु, अल कुर्सियु, ये पूरी मिसालें हैं। ये तकरीबन 16 मिसालें हैं। आपको इसमें ये तय करके बतलाना है कि कितनी जगह पर अलिफ लाम आया है, कितने जगह पर तनवीन आई है और कितनी जगह पर यहाँ पर कितनी जगह पर गोलता आई हुई है। आपको ये 16 अल्फाज में से अपने कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। और आप इस सबक को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, अपनी कापियों में लिख लें और इसको अगर आप मुफीद समझते हो, फ़ायदेमंद समझते हो तो इसको ज़रूर शेयर करें। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब की घंटी बजा दें। वहाँ पर लाल कलर की घंटी आएगी, सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आप टिक कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितने लोग उसको पढ़ेंगे और इसका फ़ायदा उनको पहुँचेगा उसका सवाब आपको मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।